ಇವತ್ತು 3ನೇ ದಿನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸು. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ. I'm working here from the Tata Power. Okay. So Tata Power provides the charging facilities for the Tata Motors EV vehicles. Okay. So now the Tata Motors has launched the two new models. Like it is a Tata Motors E28 ton and one is E55 model. So whatever the show off you are doing is that same model? Yeah, same model. Same it model, is okay. E28 is a 28 ton capacity of the vehicles. Okay. And one is 55 ton capacity. Okay. And for this you need a 240 kilowatt charger. 40 kilowatts. Yeah, okay. 240 kilowatt charger. Okay. See, 1 hour it will be charged 240 kilowatt charger with this our chargers. Okay, this is a charger unit. Yes, So unit. from this only you Yes, will charge. will be charger. So Okay. it will go to once customer they buy that, so they have to buy the charger. So Okay, we are okay. the charger provider, Okay. and they are the selling the trucks. More. Okay. Okay. So it's the like hand to hand. It has to be like without Okay. the charger. That is also not How long it will take to complete charging? In 1 hour it will be charged 240 kilowatt. 240 kilowatt. How 240 many it will be kilometers will charged. come after It complete will charge? be 180 kilometers the range. 180 to kilometer. 220 kilometers. It will be the Okay. range. The one more doubt we have is that this is the electric vehicle, na? Yeah, this is So electric vehicle. the load will be more. This is a loaded vehicles. Yes. So is that possible? It will easily claim some Yeah, wheels like that. No, this is the what is the kilometer we are telling 180 kilometers. Yes. So on the plain road. Okay. It's not the hill. So Okay, that will it's not the hill, it's the for the plain road. Yes, Okay. There So like will a be some discounted kilometer will be. okay. So this will be only the plain. Okay. So On 180 roads. Yeah, on On roads, not the off roads. Yeah, It's on one road. way it will be go like loaded. Okay. One way it will come the vacant. Okay, So that, okay, okay. So that will be the total 180 kilometer. Okay. So it is the one charge. It goes 180 kilometers. So 140 you kilometers. so you'll be going the client to the only 90 kilometers. Yeah, like that is the that 90 half to of the 100, yeah. kilometers. So, Okay, yes, okay. So that is the, Surrounding the yeah. So 90 we don't have kilometers the you go. chargers like it will, from where it is starting will be Okay. a charger. Okay. From that point it will be a charger. Okay, So okay. in between, so they should not stop because it's so heavy loaded. So they can't go to any restaurant. Anywhere, so nobody Actually, will I tell saw some companies they are manufacturing the heavy loaded vehicles, claiming the yields and all. Yeah, Is it there will in the be, Tata company also? Yes, it will Okay. also yield. But this 180 kilometer come down to 100 kilometers. It's like Okay. it will be reduced. That because consume the more charging. Okay. So on So that way, type of vehicles yeah, also this is- there, but yes, this is yes. the This on road also, normal yeah, vehicle. Yeah, Okay. normal. That is the 180 kilometer. This also run the like mines area. It runs. Okay. But it will the kilometer will be reduced. Okay. The capacity of Yes, this kilometer but will it be reduced. run Okay. the mines area, hill area. It will go. Okay. So it will go, but the capacity will reduce if Yes, the yes, vehicle used in the that way, the off road like that. Yeah, Okay. so it will be reduced. So will be the charger like it's a hand to hand it goes on. Like Okay, super sir. Thank you so much for your information, sir. sir. Thank Thank you. Your name, sir? Shashi Shashi. Varun, Diligent Photography, sir. Okay, thank you. Thanks. Thank you. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಝೂಮ್ ಲಯನ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಹೈಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಈಗ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರ ಓತಾನೆ ಐತಿ. ಎಂಡು ಚಕ್ರಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಈ ಮಿಷಿನು. ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ ನಿಜವಾಗೂ ಲೋಡ್ ಎತ್ತುತ್ತಾ, ವೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಅದಿರೋ ಹೈಟ್ಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲ್ವ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡೌಟ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಕಂಪ್ನಿ, ಏನೇನಿದೆ. ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ನೋಡೋಣ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಕಂಪ್ನಿ ಏನೋ ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಐತಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ ಇಷ್ಟು ಹೈಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಡೌಟು. ಖಂಡಿತ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ? ಸರ್ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ 800 ಟನ್ ಏನು. 800 ಟನ್ನ? 800 ಟನ್ನ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲ್ವ? ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನಾವೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ರಪ್ಪನೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೋಂಥ ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನು? ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೈನೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗದಿರ್ತದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಥರ ಏನು ಆಗಲ್ಲ.
ಓಕೆ ಓಕೆ ನೈಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ 800 ಟನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು 800 ಟನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, Okay. ಕಡಿಮೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಐಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟಾಪ್ 8ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಟಾಪ್ 8 ಅರೌಂಡ್ 100 ಟನ್. 100 ಟನ್ವರೆಗೂ ಟಾಪ್ 8 ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ 800 ಟನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಹೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 90 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ 100 ಟನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 90 ಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೈಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದು ಝೂಮ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಚೈನೀಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರೋಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಡೀಸೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್? ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎರಡರಿಂದನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಆಗಿ ಏನೋ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ? ಏನೋ ಮಿಷಿನ್ ನ್ಯೂ ಲಾಂಚ್ ಏನೋ ಇದೆಯಾ? ನ್ಯೂ ಲಾಂಚು AWP ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ 90 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪರ್ಪಸ್ಸು? ಸರ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಡೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹೈಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೇನು ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನೇನ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತದ್ದು ಇದೆಯಾ? ಲೈಕ್ ಟವರ್ ಟೂರ್ ಅಂದರೆ ಏನದು? ಟವರ್ ಕ್ರೇನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಟವರ್ ಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆಯಾ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ? ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ವೈಟ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ವೈಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಪ್ರದೀಪ್. ವರುಣ್ ಅಂತ, ಡಿಲಿಗೆಂಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಚಂದನ್. ಪೀಪಲ್ ನೋ ಮಿ ಆಸ್ ಜಿಚಾನ್. ಜಿಚಾನ್. ಓಕೆ. ಅದೇನೋ ಹೆಸರು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಓಕೆ ಜಿಚಾನ್ ಅಂತನಾ? ಓಕೆ ಜಿಚಾನ್ ಅಂತ ನಂದು ಅದೇ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ ಜಿಚಾನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯುವ ಸರ್ಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಐತೆ, ನಂಗೂ 11K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೋ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಚಾನಲ್ ನಾವು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು bro. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು. ನಾನೇ ಬಂಡವಾಳ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ನಡೆಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀಮೇ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಆ ಟೀಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು, ಮಗ ಬಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು. ಸೊ ಈಗಲೂ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದೊಂದಷ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸಮಬಡಿ. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಫೇಮಸ್ ಇವತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕ್ಯಾರಿ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಝೂಮ್ ಲೈನ್ಗೆ. ಇದು ಸಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸಮ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಆ ಥರದ್ದು. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಬಾಬ್ ಕ್ಯಾಟಿಂದ ಝೂಮ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಝೂಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಹೆಂಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ 3 ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ 3 ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೋಂಡಾ ಇದೆ, ಡೋಸ್ಕೋ ಇದೆ, ಬಾಬ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಝೂಮ್ ಲೈನ್. ದಿಸ್ 4 ಕಂಪ್ನಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ पीपल. थैंक यू. कम लेट्स सी. एक साइड से आएंगे जब तक इधर पूरा वो हाँ, मैं क्या करता हूँ ना, पहला वहाँ पे आ जाता हूँ. आपको आ जाता हूँ, आपको कंपनी में आ जाता हूँ. थोड़ा रेडी करके रख दो, मैं सुबह आपको कंपनी ले जाता हूँ. उसके बाद डोस्को भी उधर ही है ना? हाँ दोस्तों ये वी आर टेकिंग इंटीरियर्स. वो फुल ಮೆಸ್ ಅಪ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಝೂಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಾಬ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಡೋಸ್ಕೋ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು. ಅದು ಪಕ್ಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಲಾಟ್ಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಲಾಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಂಡಾ ಇದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಬ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಝೂಮ್ ಲೈನ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಝೂಮ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾವು ಡೋಸ್ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಬಾಬ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯಿತು, ಕತ್ಲಾಯಿತು, ನಾವು ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಗ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಬ್ರದರ್. ಅಣ್ಣ, ಇದು ಡೋಸ್ಕೋ ಮುಂದೆ. ಬ್ರೋ
ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂತ.